सुधारा भूल फरी लाह लेहूँ सुधारा देरा नेत्र तुंके चरण तार सद्रव तीर्थ रंग श्री भगवत पूरन कियो रघुवर कथा प्रसंग साध असाध जानो नहीं वाद सुवाद विवाद ग्रंथ सकल पूरन कियो भगवत कृपा प्रशांत सवैया पाई गहे जब ते तुमरे तब ते कहूँ आँख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक है मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सवै बहु भेद कहें हम एक न जान्यो श्री अस्पान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो हे बखान्यो दोहरा सगल द्वार को छाड़ कर गयो तुहारो द्वार बाई गही की लाज अस गोबिंद दास तुहार राम कली महला तीजा आनंद ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सै छेती मन वजियां बधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां शब्द तां गाव हरि केरा मन जनी वसाया कह नानक नंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कारज सब सवारना सब नां गल्लां समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा घर तां तेरा सब किश है जिस देह सो पावे सदा शिव सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनका मन वसिया वाजे शब्द घनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरा साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइयां कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइयां सदा कुर्बान किता गुरु मिठों जिस दियाँ ये बड़ियाइयां कह नानक सुनो संतो शब्द तरों प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंज शावन तित कर सुभागै शब्द वाजे काला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तिरजिन कौशे नाम हर कै लागे कह नानक तैस कहो तित कर अनहद वाजे आनंद सुनो बड़ भागी हाँ सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सोनी सच्ची वाणी संत साजन पै सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे मधावणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पैओ जिसका सब आधारो जे को खावै जे को पुंछै तिसका होए उदारो ए वास्त जी न जाय नित नित राखुर धारो ताम संसार चरण लग तरियाँ सब नानक ब्रह्म पसारो श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मनु जो कितोई मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस प्योई
ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੈਂ ਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਪੌੜੀ। ਤਿੱਥੈ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ, ਜਿੱਥੈ ਕੋਈ ਨਾਹੀਂ। ਉਥੈ ਤੇਰੀ ਰਾਖਾਂ, ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਮਾਹੇ। ਸੁਣ ਕੈ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ, ਨਾਹੀਂ ਤੇਰਾ ਛੱਡ ਜਾਹੇ। ਭੌਜਲ ਬਿਖਮਸਗਾ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਪਾਰ ਪਾਹੇ। ਜਿਨ ਕਾ ਲੱਗੀ ਪਿਆਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇਈ ਖਾਹੇ। ਕਲ ਮੈਂ ਇਹੋ ਪੁੰਨ, ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਗਾਏ। ਸਭ ਸੇਨੋ ਕਿਰਪਾ, ਸਮਾਲੇ ਸਾਹੇ ਸਾਹੇ। ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਆਵੈ ਤਦ ਆਏ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਮ। ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆਂ, ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਐ ਠਾਉ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਵਥ ਦੇ। ਜਗ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਾਢੀਐ, ਵਿਰਲੇ ਕਈ ਕੈ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਰੱਖੇ ਰੱਖਣ ਹਾਰ, ਆਫੂ ਬਾਰੀਆਂ। ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ, ਕਾ ਸਵਾਰਿਆਂ। ਹੋਆ ਆਪ ਦਿਆਲ, ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਆਂ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ, ਭਵਜਲ ਤਾਰਿਆਂ। ਸਾਖਤ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ, ਖਿਨ ਮਾਹਿ ਵਿਦਾਰਿਆਂ। ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ, ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੀ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ, ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੀ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਰਤੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ, ਦੀਪਕ ਬਨੇ। ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਧੂਪ ਮਲਿਆਨ ਲੋ, ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਖਰੇ। ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ, ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ, ਪਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ। ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਭਜੰਤ ਪੇਰੀ। ਸਹਿਸਤਵ ਨੈਨ ਨਨ, ਨੈਨ ਤੋਏ ਕੋ।
सहस मूरत नायक तोहि। सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन। सहस तब गंध एव चलत मोहि। सब में जोत जोत है सोए। तिस दे चानन सब में चानन होए। गुर साखी जोत परगट होए। जो तिस पावै सो आरती होए। हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो। अन दिनो मोए आई प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंग को। होए जाते तेरे नाम वासा। नाम तेरो आरती मजन मुरारे। हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो नाम तेरो उरसा। नाम तेरा केसरो ले छिटकारे। नाम तेरा अंबला नाम तेरो चंदनो। कस जपे नाम ले तुझे को चारे। नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेल ले माए पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई। पयो जयारो भवन सगलारे। नाम तेरो तागा नाम फूल माला। पारे अठारे सगल जुठारे। तेरो किया तुझे क्या अर्पो। नाम तेरा तू ही चवर टुलारे। 10 अठा 68 चारे काणी। ये है बर्तन है सगल संसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती। सतनाम है हर भोग तुहारे। धूप दीप कृत साज आरती। वारण जाऊं कमलापति। मंगला हर मंगला नित मंगल राजा। राम राय को उत्तम दियरा। निर्मल बाती तू ही निरंजन कमलापति। रामा भगत रामानंद जान। पूरन परमानंद बखान। मदन मूरत पैतार गोबिंदे। सैनपन पज परमानंदे। सुन संध्या तेरी देव देवा कर। अधपत आद समाई। सिद्ध समाध अंत नहीं पाया। लाग रहे शरणाई। देवो आरती हो पुरख निरंजन। सतगुर पूजो पाए। टाडा ब्रह्मा निगम विचार। लखना लखया जाई। तत तेल नाम किया बाती।
ਦੀਪਕ ਦੇਹ ਉਜਿਆਰਾ, ਜੋਤ ਲਾਏ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਗਾਇਆ, ਬੂਝੈ ਬੂਝਨ ਆਰਾ, ਪੰਚੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਦ ਬਾਜੇ, ਸੰਗੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਆਰਤੀ ਕੀਨੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵਾਣੀ। ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ। ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ, ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। दाल सीधा मांगू कियो, हमरा खुश करे नित जियो। पनिया साधन मीका, अनाज मंगू सत सीका। गौ पैस मंगू लावेरी, एक ताजन तुरे चंगेरी। करके ज्ञान चंगी, जन तन्ना लेवे मंगी। गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता। सवैया जाते प्रसन्न पै मामुन, देवन के तप में सुख पावे। जग कर एक वेद रे, पवताप रे मिलता न लावे। झालर ताल मृदंगे उपंग, रवावली सुर साज मिलावे। किन्नर गंधर्व गान करे, गन जक्ष अपक्षर नृत्य दिखावे। संकन की तुन कंटन की, कर फूलन की बरखा बरखावे। आरती कोट करे सुर सुंदर, पेख पुरंदर के बल जावे। दानत दक्षिण दक परदक्षिण, पाल में कुंकुम अक्षत लावे। होत कुलाल देवपुरी, मिल देवन के कुल मंगल गावे। ये राव ये सस ये करना निध मेरी आवे, बिनती सुन लीजै। और न मांगत हो तुम ते कछ, चाहत हो चित में सोई कीजै। शस्त्रन सोत रण पीतर, जूझ मारो तो साज पति जय। संत सहाय सदा जग माए, कृपा कर श्याम है वर्दी जय। पाए गए जब थे तुमरे, तब ते को अख्तर नहीं आने। राम रही पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब, वेद कहे हम एक न जान्यो। श्री अस्पान कृपा तुमरी कर, मैं न कहो सब तो भगवान। दोहरा सगल द्वार को छाड़ कर, गयो तुम्हारो द्वार। भाई गए की लाज अस, गोविंदास ऐसे चंड प्रताप ते, देवन वड्यो परताप। तीन लोक जय जय करे, डरै नाम सत जाप। छत्र चक्रवर्ती छत्र चक्र पुगते, स्वयं सुवं सर्वदा सर्व जुगते। दुकालं परणासि दयालं स्वरूपे, सदा अंग संगे अपंग पूते। सदा अंग संगे अपंग पूते। वाहिगुरु जी।
तेरी उपमा तो है बन आवे, तेरी उपमा तो है बन आवे, तेरी उपमा तो है बन आवे, तेरी उपमा तो है बन आवे। भले अमरदास गुण तेरे, भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तो बन आवे, तेरी उपमा तो बन आवे। भले अमरदास गुण तेरे, भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवे, तेरी उपमा तोहे बन आवे, तेरी उपमा तोहे बन आवे, तेरी उपमा तुहे बन आवे। कन हर बूंद बस रमावल, कन हर बूंद बस रुमावल, कुसुम बसंत गणंत नयावे, कन हर बूंद बसो रमावल, कुसुम बसंत गणंत नयावे। रब सास किरण उदर सागल को, रब सास किरण उदर सागर को, गंग तरंग अंत को पावे, गंग तरंग अंत को पावे। गंग तरंग अंत को पावे, तेरी उपमा तो बन आवे, तेरी उपमा तो बन आवे। भले अमरदास गुण तेरे, भले अमरदास गुण तेरे, भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तो बन आवे, तेरी उपमा तो बन आवे। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के, रुद्र
रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन पल उन्हें जो गावे। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के, रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन पल उन्हें जो गावे। कब जन पल उन्हें जो गावे। कब जन पल उन्हें जो गावे। तेरी उपमा तोए बन आवे। तेरी उपमा तोहे बन आवे। तेरी उपमा तोए बन आवे। तेरी उपमा तोए बन आवे। भले अमरदास गुण तेरे, भले अमरदास गुण तेरे। तेरी उपमा तोहे बन आवे। 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 तेरी उपमा तोहे, तेरी उपमा तोहे, तेरी उपमा तोहे बन आवे। वाहे गुरु। गुरपुर कृपा तारी, प्रभु पूरी लोच हमारी। 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 कर स्नान ग्रह
सुख पाए। गुरपुरै कृपा तारी, प्रभु पूरी लोच हमारी। गुरपुरै कृपा तारी, प्रभु पूरी लोच हमारी। कर स्नान ग्रह, कर स्नान ग्रह आए। कर स्नान ग्रह आनंद मंगल सुख पाए। आनंद मंगल सुख पाए। गुरपुरै कृपा तारी, प्रभु पूरी लोच हमारी। गुरपुरै कृपा तारी, प्रभु पूरी लोच हमारी। संतो राम नाम निस्तरीय। संतो राम नाम निस्तरीय। उठत बैठत हर हर ध्याये। अनदिन सुकृत करिए। अनदिन सुकृत करिए। गुरपुरै कृपा तारी, प्रभु पूरी लोच हमारी। गुरपुरै कृपा तारी, प्रभु पूरी लोच हमारी। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। कोवड पागी पाए। कोवड पागी पाए। कोट जन्म के किल बिकनासे। कोट जन्म के किल बिकनासे। हर चरनी चितलाए। हर चरनी चितलाए। गुरपुरै कृपा तारी, प्रभु पूरी लोच हमारी। गुरपुरै कृपा तारी, प्रभु पूरी लोच हमारी।
उस्तत करो सदा प्रभ अपने, उस्तत करो सदा प्रभ अपने, जिन पूरी कल राखी, जिन पूरी कल राखी। जी जंत सब पाए पवित्रा, जी जंत सब पे पवित्रा, सतगुर की सच साखी, सतगुर की सच साखी। गुरपुरा कृपा तारी, प्रभु पूरी लोच हमारी। गुरपुरा कृपा तारी, प्रभु पूरी लोच हमारी। विघ्न विनाशन सब दुख नाशन, विघ्न विनाशन सब दुख नाशन, सतगुर नाम दृढ़ाया, सतगुर नाम दृढ़ाया। खोए पाप पे सब पावन, खोए पाप पे सब पावन, जन नानक सुख कर आया, जन नानक सुख कर आया। गुरपुरा कृपा तारी, प्रभु पूरी लोच हमारी। गुरपुरा कृपा तारी, प्रभु पूरी लोच हमारी। कर स्नान ग्राए, कर स्नान ग्रह आए, कर स्नान ग्राए, आनंद मंगल सुख पाए, आनंद मंगल सुख पाए। गुरपुरा कृपा तारी, प्रभु पूरी लोच हमारी। गुरपुरा कृपा तारी, प्रभु पूरी लोच हमारी। प्रभु पूरी लोच हमारी, प्रभु पूरी लोच हमारी, हमारी।
गुर कृपा ते से जन जागे, गुर कृपा ते से जन जागे, गुर कृपा ते से जन जागे। जिन हर मन बसया, जिन हर मन बसया, बोले अमृत बाणी, गुर कृपा ते से जन जागे, गुर कृपा ते से जन जागे। जिन हर मन बसया, जिन हर मन बसया, जिन हर मन बसया, बोले अमृत बाणी, गुर कृपा ते से जन जागे, गुर कृपा ते से जन जागे। सिमरत शास्त्र पुण्य पाप विचार दे, सिमरत शास्त्र पुण्य पाप विचार दे, तत सार न जानी, तत सार न जानी, तत सार न जानी, गुर कृपा ते से जन जागे, गुर कृपा ते से जन जागे। जिन हर मन बसया, जिन हर मन बसया, जिन हर मन बसया, बोले अमृत बाणी, गुर कृपा ते से जन जागे, गुर कृपा ते से जन जागे। तत सार न जानी, गुरु बाजो तत सार न जानी, तत सार न जानी, गुरु बाजो तत सार न जानी। तिहि गुणी संसार भ्रम सुता, सुत्या रैन बिहानी, तिहि गुणी संसार भ्रम सुता, सुत्या रैन बिहानी, सुत्या रैन बिहानी, गुर कृपा ते से जन जागे, गुर कृपा ते से जन जागे। जिन हर मन बसया, जिन हर मन बसया, जिन हर मन बसया, बोले अमृत बाणी, गुर कृपा ते से जन जागे, गुर कृपा ते से जन जागे। कह नानक सो तत पाए, कह नानक सो तत पाए, जिसनो अन दिन हर लिव लागे, जागत रैन बिहानी। कह नानक सो तत पाए,
ਜਿਸਨੂੰ ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗੈ ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਣੀ ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਣੀ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਜਿਨ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤਤੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤਤੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ਤਤੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ ਤਤੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ਤੇ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭ੍ਰਮ ਸੁਤਾ ਸੁਤਿਆ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਨੀ ਸੁਤਿਆ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਨੀ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਜਿਨਾ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਤ ਪਾਏ ਜਿਸਨੂੰ ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗੈ ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਣੀ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਤ ਪਾਏ ਜਿਸਨੂੰ ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗੈ ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਣੀ ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਣੀ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਜਿਨ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ 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 ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਜੀ ਸਰਵਨ ਕਰੋ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੱਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮੰ ਪਰਮ ਪਰਾਵਰ ਨਾਥ। ਜੁਗਲ ਚਰਨ ਮਮ ਬੰਦਨਾ ਧਰ ਪਰ ਧਰ ਕਰ ਮਾਥ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕੰਦਨ ਬਿਗਾਨਾ ਬਦਨ ਸੁਮੰਗਲ ਸਾਲ। ਪਰਣ ਸ਼ਰਨ ਕਰ ਚਰਨ ਕੋ ਨਮਸਕਾਰ ਧਰ ਭਾਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਰਿ ਅਮਰ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਨਰਣ ਦੁਖ ਹਰਣ। ਕਾਰਣ ਕਰਣ ਸੁਜਾਨ ਮਨ ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਨ ਚਰਨ। ਰਾਮਦਾਸ ਸੁਖ ਰਾਸ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਕ ਤਰਾਸ ਬਿਦਾਰ। ਪਗ ਪਰ ਮੁਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਪਰਣਾ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਸਰੋਤਾ ਅਰਜ ਸਿਰਜਣ ਆਰਜ ਤਾਹੇ। ਲਰਜਿਤ ਜਮ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਬੰਦੋਂ ਤਿਨ ਜੁਗ ਪਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਵਾਰ ਸਨਧ ਬਧ ਧਰ ਧਿਆਨ। ਬੰਦ ਦਉ ਕਰ ਬੰਦਨਾ ਸੁੰਦਰ ਦੁਤ ਮਦਿ ਨਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਿ ਰਾਇ ਕੇ ਨਾਇ ਧਿਆਇ ਅਗ ਜਾਏ। ਕਰ ਪਦ ਪਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਾ ਯਹ ਤੇ ਨਿਧ ਸਿਧ ਆਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੋ ਨਿਪੁੰਮ ਹਰਣ ਜੁਰ ਤੀਨਾ। ਚਰਨ ਮਨੋਹਰ ਬੰਦਨਾ ਜਿਨ ਸੇਖਨ ਸੁਖ ਕੀਨਾ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਧਰਮ ਤੁਜ ਹਰਤਾ ਤੁਰਕਨ ਮੂਲ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਤਾਰਨ ਤਰਣ ਨਮ ਹੋਏ ਅਨਕੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਅਵਤਾਰ। ਖੰਡੇ ਖੰਡ ਪਖੰਡ ਜਿਉ ਤਿਉ ਮਮ ਬਿਘਨ ਨਿਵਾਰ। ਸਰਬ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਨਮਸਕਾਰ ਵਾਰ। ਸਰਬ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਨਮਸਕਾਰ ਬਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋਦਰ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਭਿੰਡੜਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਦੀ
ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ। ਪਟਨੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੈ, ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀ, ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਫੁੱਲ ਪਰੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧਨ ਦਿੱਤਾ। ਭੱਟ ਆਏ, ਮਰਾਸੀ ਆਏ, ਖੁਸਰੇ ਆਏ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਟਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਧਨਾੜ ਅਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 2 ਟਾਈਮ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਲਮਬੰਦ ਉਹ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਆਓ ਹੁਣ ਸਰਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਰ ਮੈਂ ਧਰੇ ਕਾਮ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਆਏ ਜਾਤ ਮਗ ਸੁਜਾਸੀਆਂ ਲਾਵੈ। ਪਟਨਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਰਬਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਟਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਜਸ ਉਹ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਮਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਬਾਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪੂਰਾ, ਦੇਨ ਸਰਾਪ ਬਚ ਕੋ ਬਚ ਸੂਰਾ। ਇਹ ਪਟਨੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਰ ਦਾ ਬਚਨ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਤਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਰੜਾ ਬਚਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਤਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁ ਸਿੱਖਿਆਨ ਪਰ ਕੀਨਸ ਦਇਆ, ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਸਭ ਕੋ ਵਰ ਦਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਇੱਛਤ ਵਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਿਨ ਘਰ ਜਨਮਿਓ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ, ਰੱਛਕ ਸਿੱਖਿਆਨ ਦੇ ਅਹਿਲਾਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰਕਸ਼ਕ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਸਰਬ ਰੀਤ ਸਮਰਥ ਗੁਰਦੇਵ, ਜਿਨ ਕੀ ਚਾਹਤ ਦੇਵਤਾ ਸੇਵ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ
ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਖਿੱਚ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਉਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਕਈ ਲਵਾ ਗਏ। ਦੋਨੋਂ ਲੋਕਨ ਬਿਖੈ ਸਹਾਏ, ਸ਼ਾਂਤ ਹਿਰਦਾ ਗੁਣ ਗਨ ਸੁਮਦਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਟਨੇ ਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਠਾਨ ਆਏ ਤਦੇਸ਼, ਘਰ ਪੰਜਾਬ ਸੋ ਦੂਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਭਾਵ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਘਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਗਏ। ਪੁਰ ਪਟਣੇ ਮਾਂ ਕੀਨ ਨਿਵਾਸ, ਕਰਿਓ ਕਿਰਤਾਰਥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਸ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪਟਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਇਆ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਆਏ ਹੈ ਦੇਸ਼, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਅਗ ਕਟਹੀਂ ਕਲੇਸ਼। ਇਹ ਪਟਨੇ ਵਾਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਮ ਲੋਗਨ ਕੇ ਭਾਗ ਜਗੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸੇਵ ਲਗੇ ਹੈ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਗਏ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਗਏ। ਅਬ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸੁਤੇ ਭਇਓ, ਜਨ ਸਿੱਖਿਅਨ ਕੇ ਪੁਨ ਉਪਜਿਓ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਇਹ ਪੂਜਨੀਕ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੰਨ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵੱਧ ਮਿਲ ਗਈ, ਪੁੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਟਨਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸੇਵ ਕਰਹਿ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਦੋ ਲੋਕਨ ਹਰ ਖਾਵੈ। ਪਟਨਾ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁਣ। ਹਮਰਿਜ ਪੁੱਤਰਨ ਜੁਤ ਦਰਸ਼ੀ ਹੈ, ਬਿਗਨ ਅਨੇਕਨ ਕੋ ਹਤਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਪਟਣੇ ਪੁਰ ਮਾਹੀ, ਕੀਰਤ ਕਰੇ ਸੁਭਾਗ ਸਰਾਹੀ। ਇੰਝ ਪਟਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬੜੀ ਕੀਰਤੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤਕ ਨੇਮ ਕਰ ਹੋਵਤ ਭੋ, ਰਾਏ ਦੁਆਰ ਪਰਦਾ ਕਰ ਜੋਰ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨੇਮ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਮਰਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਨਕਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਅਭਿਵੰਦਨ ਕਰ ਘਰ ਸੰਭਾਰੈ, ਸੰਝ ਪੈ ਕਰ ਨਮੋ ਸਿਧਾਰੈ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਭੂਖਨ ਜਨਮ, ਪੂਸ ਮਾਸ ਮੈਂ ਲੀਨ,
ਹੁਤੀ ਸ਼ੁਦੀ ਥਿਤ ਸਪਤਮੀ ਸੁੰਦਰ ਸਮੈ ਸੋਚੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲਾ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਥਿਤ ਸੀ ਸੱਤਵੀਂ ਸ਼ੁਦੀ। ਪੋਹ ਸੁਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੱਕੀ ਇਹ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਰੀਕ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਪੋਹ ਸੁਦੀ ਸੱਤਵੀਂ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਜਬ ਹੂੰ ਜਾਨੀ ਸੁਰਗ ਨਿਆਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਠਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਸੋ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੋ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇਵਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਥਾ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਥਾਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਵਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਬਿਥਰੀ ਬਰ ਸੁਗੰਧ ਪੁਰ ਸਾਰੇ ਜਾਗਤ ਲੈ ਤੱਕ ਬਿਸਮੇ ਧਾਰੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਸੀ ਪਟਨੇ ਵਾਲੇ, ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਗੰਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਟਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੈਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਤਬੈ ਸ਼ਗਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰੈ ਸ਼ੁਭ ਸਭੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੁਗੰਧੀ, ਬਹੁਤ ਸੁਗੰਧੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ੋ ਮਮ ਸੁਤ ਕੇ ਹੋਵਾ ਜਿਸ ਕੇ ਜਨਮਤ ਸ਼ੁਭ ਹੀ ਜੋਵਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹੇ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਗਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਵਾਂ ਪੰਥ ਚਲਾਵੇਗਾ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਦੂਗਾ। ਪਤ ਕੇ ਵਾਕ ਵਿਚਾਰਨ ਕਰਤੀ ਕੁਲ ਦੀਪਕ ਉਪਜੈ ਮੁਦ ਧਰਤੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਦੀਪਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਛਾ ਜਾਊਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਟਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੀਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਅਗੰਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕਹ ਉਜਲ ਨਾਮੂ ਕਰੈ ਜਗਤ ਸਭ ਮੈਂ ਅਭਿਰਾਮੂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਜਲ ਹੈ, ਉਜਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਉਜਲ ਹੈ, ਉਜਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ। ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਤਾਈਂ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਮ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਭਾਖਿਓ ਮੋਹੀ ਸਾਚ ਬਚਨ ਨਿਸ਼ਚੈ ਤਿਨ ਹੋਹੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੱਚ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਬਤ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਗਰ ਸੁੱਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤਿ ਆਨੰਦ ਕਰਤੀ ਮਨ ਮਾਹੂ ਸੁਧ ਕੋ ਪਠਨ ਹੇਤ ਸੁਤ ਪਾਹੂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੀ ਖਬਰ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਕਰੀ ਪਤਰਿਕਾ ਤਬੇ ਲਿਖਾਵਨ ਤੁਮ ਕਰ ਨੰਦਨ ਨਿਪਜਿਓ ਪਾਵਨ। ਲਿਖਾਈ ਸੀ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਢਾਕਾ ਬੰਗਾਲ, ਢਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਢਾਕੇ ਤੋਂ ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਲਾਕੀ ਦਾਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਕੇ, ਬਲਾਕੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋ ਕਾਮਰੂਪ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਅਬ ਸੁੰਦਰ ਲਾਗੇ ਨਿਜ ਭਵਨੂ, ਇਤਕੇ ਕਰੋ ਆਪ ਆਗਮਨੂ। ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੇ, ਇਮ ਲਿਖ ਕਰ ਤਤਕਾਲ ਪਠਾਵਾ, ਪਹੁੰਚੋ ਬਿਨ ਵਿਲੰਬ ਤਿਸ ਗਾਵਾ। ਜਿਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਘੱਟ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਹੁਤੇ ਤਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਤੂਰਨ ਗਏ ਹੋ ਪਹੁੰਚ ਪਹਾਦਰ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਸੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਭ ਸਗਲੇ ਦਲ ਭਇਓ, ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇ ਮੁਦ ਕੀਓ। ਬੜਾ ਫਿਰ ਉਤਸਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਲੇ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮੀ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੋ ਗੁਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀਨ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੁਖੀ ਬਹੁ ਕੀਨ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸੁਖੀ ਕੀਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਨः ਪੁੱਤਰ ਕਾ ਆਪ ਲਿਖਾਈ, ਦੇਸ਼ ਕਾਮਰੂ ਹਮ ਅਬ ਜਾਈ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ। ਰਾਜਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਪਟਨੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਤਪਾਰੋ ਤੁਮ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦਾ, ਕਰੋ ਦਲਾਰ ਧਰਿਆ ਹਲਾਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਲਾਡ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਉਹਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪਠੀ ਪੱਤਰ ਕਾ ਪਟਣੇ ਆਈ, ਜਹਾਂ ਅਨਕ ਬਿਦ ਹੋਤ ਬੁਧਾਈ। ਉਹ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਸਾਰਾ ਪਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਮ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੌਵੇਂ ਪਤਸ਼ਾਹੂ, ਸੁਣੋ ਜਨਮ ਕੇ ਅਬ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਤਾਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੁਆਰਾ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਟਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਬਿਰਧਾ ਬਡੇਰੀ, ਰੱਛੈ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖਨੇਰੀ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬਿਰਧ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੌਕੀ ਚੌਗੜਤ ਹਮਾਰੇ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਆਦਿਕ ਗੁਰ ਨਾਮੂ, ਲੈ ਮੁਖ ਤੇ ਉਤ ਉਤ ਫਿਰ ਧਾਮੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੇ। ਨਾਨਾ ਭਾਂਤ ਬਿਗਨ ਸਮੁਦਾਏ, ਸਗਲ ਵਿਨਾਸ਼ੋ ਬਨੋ ਸਹਾਇ। ਅਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੀ। ਸੋ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਘਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਸਾਡੀ।
ਮਮ ਪੁੱਤਰੇ ਕੀ ਰਛਿਆ ਧਰੀਐ, ਚੰਦ ਮਨਿੰਦ ਬਲਿੰਦੈ ਕਰੀਐ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਾਗਾ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦਾ, ਕੋਈ ਡੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ, ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸੋ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਆ? ਜਾਂ ਕੜਾ ਪਾਓ, ਕੜਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਮਾਂ ਕਰੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸੋ ਸਰੀਰ ਇੱਦਾਂ ਵਧੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਜ ਦਾ ਚੰਦ ਵੱਧਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਜ ਦਾ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਵੱਧਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵਧਣ। ਕਿਤਕ ਦਿਵਸ ਮੈਂ ਬਹੁਰ ਬੁਲਾਇਓ, ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਇਓ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤਸ਼ੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਨੇਹਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚੱਲਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਨਿਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉੱਚੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਵਹਿਮ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਭਰਮ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸੋ ਕੇ ਮਾੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਮਾੜੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਮਾੜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹ ਆਇਆ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਸਨੇ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਸਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੋਏ, 52 ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਹੋਏ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋ ਇਸ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਤਿਮ ਲਾਗੋ ਐਸ਼ਵਰ ਜਵੈ ਪ੍ਰਤਾਪੂ, ਜਵੈ ਸੰਭਾਰੇ ਆਪਨ ਆਪੂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਬਹੁਤ ਵਧੇਗਾ। ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਭਾਵ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਹੁਤ, ਫੌਜਾਂ ਬਹੁਤ, ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਤ ਛਿਨ ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਬਿਰਧਾਵੈ, ਜਿਸ ਕੋ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋ ਪਾਵੈ। ਵੀ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਧੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ। ਲੈ ਨਿਜ ਅੰਕ ਦੁਲਾਰੇ ਕਨੀ, ਬਿਖ ਬਿਖ ਮੁਖ ਸੁਨੇਕੇ ਸਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਸਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਸਵਾਰਿਆ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅੰਤਰ ਰਾਖੇ ਰਛਿਆ ਕਰਤੇ, ਆਏ ਰੰਕ ਜੋ ਜਾਚੇ ਦਰਤੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਗਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਚਕ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਕੀਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦਾ, ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਪੈਸਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਕੋ ਦੀਨਾ, ਮਦਰ ਗਰਾ ਕਹਿ ਦੇਵੋ ਕੀਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਲਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਪੁਰ ਮੈਂ ਜਸ ਪਸਰਿਓ ਜੈ ਕਹਾਂ, ਦਾਨ ਪਿਓ ਗੁਰ ਕਰਤੇ ਮਹਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਜਸ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਕੀਰ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ,
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਰਾਜਵਾਦਾਨ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬੈ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੋਈ, ਵੱਡੀ ਪਈ ਸੁਤ ਪਿਓ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਪਟਨਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤ ਚਾਹਤ ਕੈ ਉਪਜਿਓ ਨੰਦਨ, ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰੇ ਅਭਿਨੰਦਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਚਾਹਤ ਸੀ, ਬੜੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਬੜੀ ਖਿੱਚ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਗਿਨੀ, ਸਾਥ ਕਿਰਪਾਲ ਵਾਰਤਾ ਭਨੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸੁਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀਤੀ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋ। ਸੰਮਤ 1678 ਮੱਘਰ ਦੁਤੀਆ ਸੂਰ 69। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਸੀ ਸੰਮਤ 1678, ਮੱਘਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਮੱਘਰ ਦੀ 2 ਤਰੀਕ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ 69 ਜਿਹੜਾ ਨਛੱਤਰ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 1621 ਸਨ ਈਸਵੀ ਬਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ 1621 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸੰਮਤ ਸੀ 1678 ਮੱਘਰ ਮਹੀਨਾ। ਤਬ ਬਮ ਨੰਦਨ ਜਨਮ ਲਏ ਹੈ, ਅਬ ਪੈ ਤਾਂ ਲਈ ਬਿਰਖ ਪਏ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਮਤ 1700 ਅਬ ਚੀਨ, ਉੱਪਰ ਬੀਤੇ 203। ਅਤੇ ਹੁਣ 1723 ਸੰਮਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਝ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਉਧਾਰਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਤ ਕੋ ਪੁੱਤਰ ਨਿਹਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਖਿਡਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਸਮੂਹ ਕਰਵਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਿਅਨ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਓ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੜਾਹ ਦੇਗ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਤ ਲੇਤ ਘੇਰ ਦੇ ਆਨੰਦ, ਅਤ ਚਾਹਤ ਕੈ ਉਪਜਿਓ ਨੰਦ। ਸੋ ਬੜੀ ਚਾਹਤ ਸੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਬੜੀ ਚਾਹਤ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੁਣ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਲੈਣ ਦੇਣ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਆਣ ਕੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਚਾਅ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਚਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਮੰਗਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਗੁਰ ਘਰਣੀ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਸੁਤ ਬਾਛਾ ਧਰਣੀ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਧੀਰਜ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧੀਰਜ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ। ਚਿਰੰਕਾਲ, ਚਿਰੰਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਅਰਾਧਾ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁ ਵਿਦ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ। ਬੜਾ ਤਪ ਸੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ, ਘੱਟ ਤਪ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 27 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਰੋਬਰ ਹੀ ਤਪ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਬਈ ਪ੍ਰਸੂਤ ਸਪੂਤ ਨਿਹਾਰਾ, ਚਿਰ ਜੀਵੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੁਮਾਰਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਸੀ ਪਟਨੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਬਿਲੋਚਨ ਕੋਸੀਆਂ ਰਾਤੀ, ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਤੇ ਸੀਤਲ ਛਾਤੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਚਿਰੰਜੀਵ ਹੋਵੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛਾਤੀ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਬੋਲਤ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਉਤਸਵ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਰਿਦ ਭਾਰੀ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਰੋਜ਼ ਉਤਸਵ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਬਚਨ ਸੱਤ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਕਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਨੇ ਧੰਨਿਆ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਵੱਡੀ ਨਾਨਕੀ ਤਬੈ, ਰੱਛਾ ਕੇ ਉਪਾਉ ਕਰ ਸਬੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਛਿਆ ਦਾ ਉਪਾਅ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਵ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਕੜਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਛਕਾਓ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਇਹੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਮੰਗਲ ਰਚਤ ਵਿਸ਼ਾਲਾ, ਆਏ ਹਜ਼ਾरों ਪੁਰਖੀ ਬਾਲਾ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਮਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕੋਲ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਕੋ ਬਿਤਾ ਕੇ ਫੇਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਨ ਭਾਵਤ ਗਾਵਤ ਸ਼ੁਭ ਗੀਤ, ਦਰਸੈ ਬਾਲਕ ਪਰਮ ਪੁਨੀਤ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਉਹ ਬਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਗਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਉਂਦੇ। ਬੰਧਨ ਕਰੈ ਦੂਰ ਤੇ ਖਰੀ, ਕਰੈ ਸਰਾਹਨ ਸੂਰਤ ਖਰੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਜੋ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਮਾਤ ਕਰਾਏ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਪੜ ਸੋ ਪਹੁੰਚਤ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਨਾ। ਸੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਧੁੱਪ ਲਵਾਉਣੀ, ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਖਿਡਾਉਣਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੇਖੋਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੱਤ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੋ ਬਾਲ ਚੋਜ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਨੇ ਆਵੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਰੈਂਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ 9:30 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ। 9:30 ਵਜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਛੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਗਾਵੂੰ ਹਰੀ, ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹਾਂ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ।
ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਆ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਾਨੂ ਮੇਰੀ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੀ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ, ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਹਿੱਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਵ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ। ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰਸ਼ਾਨ ਸੁਖ ਮਨਿਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੂਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ। ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ, ਪੰਚ ਦੂਤ ਦਵਾਸ ਕੀਤੇ। ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ। ਤੁਰ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨੁ ਸੁਣੋ ਬੜ ਭਾਗਿਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ, ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੋਹਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ, ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੂੰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਉ ਤੁਮੇ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸੁਖ ਤੇਰੇ। ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਰੂਪ ਤੇ। ਓਮ ਚਾਪੰਤ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰਧਾਰੀ। ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਤੁਮਰੀ ਗਾਤ ਮਿਤ ਤੁਮਰੀ ਜਾਣੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਰਦਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਤ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸਵੀਂ ਕਰਤ ਭਗਤ ਜੀ ਸਿੰਘ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਧਿਆਏ। ਪ੍ਰੰਗਤ ਗੁਰਬਿ ਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਅਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿੰਘ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਏ। ਸੁਚੇ ਸਭ ਜਾਏ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਮ ਧਿਆਵੇ ਧਾਰੇ। ਸਦਾਏ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜੋੜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਠ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਹ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਚੌਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਸਤਿਆਂ ਕੰਜਰਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ। ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਅਟਟ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਧਨ ਪਵਾਏ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਹਾਈਆਂ, ਚੌਕੜੀਆਂ ਚੜੀ ਪਿਆ ਨਾਲ ਚਵਾਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਸ ਮਸਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਤਿਨਾਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਰ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਦਾ ਰਖਿਆ ਰਿਆਇ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ ਮਿਲਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਬੋਲੋ ਆਲੇ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਸਾਧ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿੱਧ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਡੂੰਘੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਦਾ ਜੈਕਾਰ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਕਰਦੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੋਹੇਰਾ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਕੀਰਤਨ, ਧਿਆਨ ਦੀ ਕਥਾ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਛੇ ਪੜ੍ਹ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਰਦਾ ਚੋਣ।
ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਕਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਚ ਰਾਏ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜੋ ਜੀ ਛਕਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਭਾਵ ਨਕਮ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਜੀ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮੇਰੇ ਭਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਗੀ ਆਪੇ ਜੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਉਪਰ ਕੋ ਮੁਲ ਬੋਚਾ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਡੰਡਾ ਜਾਂ ਕੇ ਹਾਥ ਮੈਂ ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਛਿਆ ਕਰੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਗੁਰ ਸੇਵੀਆ ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝੱਟੀਆ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਪਹਿਲ ਪੁਰੀਏ ਪੁੰਡਰਕ ਬਨਾ ਤਾਚੇ ਹੰਸਾ ਸਗਲੇ ਜਨਾ। ਪਹਿਲ ਪੁਰੀਏ ਪੁੰਡਰਕ ਬਨਾ ਤਾਚੇ ਹੰਸਾ ਸਗਲੇ ਜਨਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਜਾਨਉ ਹਰ ਹਰ ਨਾਚੰਤੀ ਨਾਚਨਾ। ਪਹਿਲ ਪੁਰਸਾ ਬੇਰਾ ਅਥੋਨ ਪੁਰਸਾਦ ਮਰਾ। ਅਸਗਾ ਅਸ ਉਸਗਾ ਹਰ ਕਾ ਬਾਗਰਾ। ਨਾਚੈ ਪਿੰਧੀ ਮੈਂ ਸਾਗਰਾ ਰਹਾ। ਨਾਚੰਤੀ ਗੋਪੀ ਜੰਨਾ ਨਈਆ ਤੇ ਬੈਰੇ ਕੰਨਾ। ਤਰਕ ਨਾ ਚਾ ਭਰਮੀਆਂ ਚਾ ਕੇਸਵਾ ਬਚਾਉਨੀ। ਈਏ ਮਈਏ ਏਕ ਆਨ ਜੀਓ ਪਿੰਧੀ ਉਬਕਲੇ ਸੰਸਾਰਾ। ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮ ਆਏ ਤੁਮ ਚੇ ਦੁਆਰਾ। ਤੂੰ ਕੁਨਰੇ ਮੈਂ ਜੀ ਨਾਮਾ ਹੋ ਜੀ। ਆਲਾ ਤੇ ਨਿਵਾਰਣਾ ਜਮ ਕਾਰਣਾ। ਤੂੰ ਕੁਨਰੇ ਮੈਂ ਜੀ ਨਾਮਾ ਹੋ ਜੀ। ਆਲਾ ਤੇ ਨਿਵਾਰਣਾ ਜਮ ਕਾਰਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਖਵਾਰੇ ਚੌਕੀ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਲਾਗਾ ਜਮ ਜਾਏ ਕਰ ਭਾਗਾ। ਰਾਮ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੁਖਦਾਤਾ ਬੰਧਨ ਕਾਂਡ ਕਰੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖਦਾਤ ਰਹਾ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਸੀ ਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਬਿਰਥੀ ਜਾਸੀ ਅਨੁ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਰਾਸ ਸਾਜਾ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾਂ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤਾਤੀਆਂ ਨਾ ਲੱਗੀ ਪਾਰ ਨੂੰ ਸਰਣਾਈ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਰ ਦੁਖ ਲਗੇ ਨਾ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਜਿਨ ਬਨ ਪੁਣਾਈ। ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਖੰਦੀਆਂ ਕਾਂ ਲਿਵਲਾਈ ਰਹਾਓ। ਰਾਖ ਨੀ ਤਨ ਰੱਖਣਾ ਸੁਬਿਆਦ ਮਿਟਾਈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਪੇਪਰ ਪੈ ਸਹਿ ਸਲਾਉ। ਜੈ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀ ਤਣਾ ਹੋਣਾ ਤੁਣਾ ਛੁਟ ਹੈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਈਓ ਦੁਰ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਨ ਮੈਂ ਚਿਤ ਵੋ ਚਿਤ ਨਿਦਮ ਕਰੋ ਠਨੀਤ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਕਾ ਹਰੁ ਹਰਦੇਹ ਨਾਨਕੇ ਮੀ ਸੋਹਲਾਰਾ ਗੌੜੀ ਦੀਪ ਕੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੈ ਕਰ ਕੀਰਤਿ ਆਖੀ ਕਰਤੇ ਕਾਹੀ ਵਿਚਾਰ ਤਿਤ ਕਰ ਗਾਵ ਸੋਹਲਾ ਸਵੇਰੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਤੂੰ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਪਾ ਕੋ ਸੋਹਲਾ ਹਾਂ ਵਰ ਜੀ ਸੋਹਲੇ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹਾਉ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਜੀਣੇ ਸਮਾਲੀਆਂ ਦੇਖੇਗਾ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਤੇਰੇ ਦਾਨਾ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵਾਂ ਤਿਸ ਦਾਤੇ ਕੋਣ ਸਮਾਰ ਸੰਭਰ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਉ ਤੇਲ। ਦੇਹ ਸੱਜਣ ਸੀਸੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਹਿਬ ਸਹਿ ਮੇਲ ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਦਣੇ ਨਿਰਪਵਾਨ। ਸੱਦਣਹਾਰਾ ਸਿਮਰਿਆ ਨਾਨਕ ਸੇ ਦਿਆਵਨ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਛੇ ਕਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਇੱਕ ਹੋਈ ਸਨੇਕ। ਬਾਬਾ ਜਾ ਕਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ ਸੋ ਕਰਾ ਫੁੜਾਏ ਤੋਈ ਰਹਾਉ। ਵਿਸੋਏ ਚਸਿਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਰਾਂ ਤਿੱਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਹੋਆ।
ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਨੇਕ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਿ ਕੀਤੇ ਵੇ ਸਰਾਗ ਤਨਾਸੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਬ ਚੰਦੀਪ ਬਨੇ ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ਧੂਪ ਮਲਿਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਬਰੂ ਕਰੇ ਸਗਲ ਮੰਦਰਾਏ ਫੁੱਲੰਤ ਜੋਤੀ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਪਖੰਡਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਭਜਨ ਭੇਰੀ ਰਹਾਓ ਸਾਸ ਤਬ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋ ਸਹਿ ਸਮੂਰਤ ਨਾਇਕ ਕੋਈ ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਾ ਨੀਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ ਸਹਿਸ ਤਉ ਗੰਧ ਵੀ ਚਲਤ ਮੋਹੀ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸ ਦੇ ਚਰਨ ਸਭ ਮੈਂ ਚਰਨ ਹੋਈ ਗੁਰਸਾਖੀ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਜਤ ਸਿਪਾਹੀ ਸਵਾਰਤੀ ਹੋਏ ਹਰ ਚਰਨ ਕਵਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਦ ਮਨੋਂਦਨ ਮੋਇ ਪਿਆਸਾ ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰਿ ਕੋਹਿ ਜਾਤੇ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਸਾਰਾ ਗਾਉਣੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਕਾਮ ਕਰੋ ਨਗਰ ਵਾਪਰ ਹਮ ਸਾਧੂ ਖੰਡਰ ਖੰਡਾ ਹੈ पूर्व लिख लिखे गुरु पाया मन हर ले मंडल मंडाए प्रसाद हुंजली पन वड्डा कंडात पन वड्डा रहाओ साक हर साध न जाणिया तिनंतर हूँ मैं कंडाहे ज्यों ज्यों चला चुबा दुख पावे जमकाल सह सिर डंडा है हर जन हर नाम समाने दुख जन मन पव खंडा है अविनाशी पुरख पाय परमेश्वर वसो खंड ब्रह्मंडा है हाम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर आखरा हो गड्ढा है जन नानक नाम उधार टेकर नाम ही सुख मंडा है। रागौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बेनती सुनो मेरे मीता सन टहल की वेला इहाँ खाड़ चलो हर लाहा अग्गा वसन सहेला औद कटा दिन सुरैणारी मन गुर मिलका सवारी रहाओ ये संसार विकार संसे मैं तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए प्यावे रसकात कथा किन जानी जा को आए सोई बिहाज हर गुरते मन विसेरा निज कर महल पावो सुख सहजे बौर नाहि गो फेरा अंतर जामी पुरख बिदाते शारदा मन की पूरे नानक दास यह सुख मांगै मुख कर संतन की तूरे अंतर जामी पुरख विधाते शरदा मन की पूरे नानक दास यह सुख मांगै मुख कर संतन की तूरे तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब कोई नाम न जाने मेरा वाहिगुरू तेरे भाने सरबता वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। जिथे जाए गए मेरा सतगुरु सो मन सहारा। राम राजे
ਹਾਂਜੀ ਸਵੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਉਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਦੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਦੋ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ 28 28 22